Praise the Lord. We greet you all in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. Praise the Lord. અમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમને સલામ પાઠવીએ છીએ. God has given one more opportunity. He enabled us to come in this hour and share our message. પ્રભુએ ફરીથી આપણને એક અવસર આપ્યો કે દેવનું વચન આપણે શેર કરી શકીએ. Praise the Lord. Praise the Lord. God has been good to us in the previous days. Even in our ups and downs, God has been with us and He has given us excellent health and healing and blessing. ગયા દિવસોની અંદર પણ આપણી હેલ્થની અપ એન્ડ ડાઉન પરિસ્થિતિની અંદર પણ પ્રભુએ આપણા પર કૃપા કરી અને ફરીવાર સારી હેલ્થથી પ્રભુએ આપણને અવસર આપ્યો. Today we are going to into the part 2 of Traveler. આજે આપણે ભાગ બીજો મુસાફર એની અંદર જવાના છે. Last time we saw from 2 Samuel chapter 11 the entire story, incidents that happened, how David sinned against the Lord. ગઈ વખતે બીજો સમય 11મા અધ્યાયમાંથી કેવી રીતના દાઉદે પાપ કર્યું એ જોયું. He committed 2 sins, like sin of adultery and the murder, and the third one was Uriah the Hittite was killed by the uncircumcised people. દાઉદે ત્યાં 3 પ્રકારની ભૂલ કરી. એક તો તેણે વ્યભિચાર કર્યો, બીજું કે તેણે ઉરિયાનું ખૂન કર્યું અને ત્રીજું કે 2 સુનતીઓના હાથથી ઉરિયાને મારી નખાવ્યો. And we read the parable of Nathan, prophet Nathan, who comes in chapter 12. અને ત્યાર પછી આપણે નાથાનનો એક કહાની, એક પ્રોવર્બ આપણે બીજો સમયલ 12મા અધ્યાયમાં જોઈએ છે. His delivery was excellent and he was sent by God to warn, confront King David. અને નાથાને ખૂબ જ જ્ઞાનથી અને બુદ્ધિથી દેવ તરફથી આખી કહાની બનાવીને દાઉદને કીધી કે દાઉદ પોતે કોણ હતો. He said a traveler came to a rich man and the rich man refused to take from his own flock and from his own herd to prepare one for the wayfaring man who had come to him, but he took the poor man's lamb and prepared it for the man who had come to him. And verse 5 says that so David's anger greatly aroused against the man, and he said to Nathan, as the Lord lives, the man who has done this shall surely die. હવે અહીંયા નાથાન એ દાઉદને એ પ્રમાણે કહે છે કે એક નગરમાં એક શ્રીમંત માણસ હતો, એક દરિદ્રી માણસ હતો. દરિદ્રી માણસ પાસે એક જ નાની ઘેટી હતી, શ્રીમંત પાસે ઘણા ઘેટા બકરા હતા, પરંતુ શ્રીમંત માણસે દરિદ્રીની એકની એક નાની સરખી ઘેટી લઈ લીધી. એ પ્રમાણે તેણે આખી કહાણી કીધી. પણ 5મી કલમમાં હવે આ પ્રમાણે નાથાન દાઉદનો ન્યાય કરે છે કે તે માણસ પર દાઉદનો બહુ ક્રોધ ચડ્યો અને તેણે નાથાનને કહ્યું, જીવતા યહોવાના સમ જે માણસે આ કૃત્ય કર્યું છે તે મરણ પામવા યોગ્ય છે. અને દાઉદે પોતાનો ન્યાય કરીને. And verse 7, then Nathan said to David, you are the man. અને 7મી કલમમાં નાથાન દાઉદને કહે છે, એ માણસ તું જ છે. Let's ask blessings on this word. આવો આપણે આ વચનની ઉપર આશીર્વાદ માંગીએ. Father God in heaven, we pray that you bless and anoint this word, that it may go forth for the purpose you have intended. બાપ, અમે તારી આગળ વિનંતી કરીએ છીએ કે આ વચનને તું આશીર્વાદ આપ અને જે હેતુથી તે આ વચનને મોકલી આપ્યું છે એ જ હેતુ સફળ થવા દે. Give bread to the eater and the seed to the sower, that both may be edified, that we may live for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. વાવનારને બી અને ખાનારને ખોરાક આપીને તું તારા વચનને પૂર્ણ કર. પ્રભુ ઈસુના નામ માંગીએ છીએ. આમેન. Praise the Lord. Praise the Lord. If you haven't watched the first part, please go ahead and watch the first part, that
you may have full background that we discussed in part 1. આજે જે ભાગ આપણે જોવાના છે એ ભાગને સમજવા માટે તમે પહેલો ભાગ જરૂરથી સાંભળી લેશો કેમ કે તેની અંદર દરેક આખી કહાણી શું છે તે કહેવામાં આવી છે. I'm not going to highlight the sin of King David over here. અહીંયા આગળ હું દાઉદનું જે પાપ છે એને હું ખુલ્લું કરવા માંગતો નથી. He was a great king, great warrior, anointed from his youth till the old age. દાઉદ વિશે જોઈએ તો એ સુરવીર રાજા હતો, દેવથી અભિષેક પામેલો હતો, એ બળવાન હતો, એ સુરવીર હતો. He is the great builder, leader in the sense that he built his team. અને એ ખૂબ બળવાન હતો અને તે બાંધનાર હતો કે જે બળવાન રીતે પોતાના સૈન્યને બળવાન કરતો હતો. He took 400 men, poor people, afflicted people, the people who were in need, as we read in 1 Samuel 22 verse 2. He take those, he became a leader, like a gang leader, and he transformed these 400 into a formidable 600 army, great army that we read in 1 Chronicle chapter 12:22. In 1 Samuel chapter 22 verse 2 says that he is a great builder. See, and everyone who was in distress, everyone who was in debt, and everyone who was discontented gathered to him. So he became a captain over them. In total there were 400 men with him. અને તે કેવો સુરવીર હતો અને બાંધનાર હતો તે પહેલું સમયલ 22મો અધ્યાય બીજી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે વળી જે સંકટમાં હતા, જે દેવાદાર હતા, જે અસંતોષી હતા, તે સર્વ તેની પાસે એકઠા થયા અને તે તેઓનો સરદાર બન્યો. ત્યાં તેની સાથે 400 માણસો હતા અને એ 400 માણસો કાળુંતાતમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તેઓ દેવના સૈન્ય જેવા બળવાન થયા. If you read 1 Chronicle chapter 12 verse 22, it says that for at that time they came to David day by day to help him. It was until it was a great army, like the army of God. He took 400 men and transformed into 600 solid, formidable army. Praise the Lord. પહેલું કાળુંતાન તેનો 12મો અધ્યાય અને 22મી કલમમાં આવું લખવામાં આવ્યું છે દાઉદ વિશે. તે સમયે રોજ દાઉદને સહાય કરવા માટે લોકો તેની પાસે આવતા ગયા. તેથી તેનું સૈન્ય છેવટે દેવના સૈન્ય જેવું મોટું થયું. એટલે કે દાઉદ એના સૈન્યને બળવાન કરનાર મોટો લીડર હતો. He took over the stronghold of Zion. That was very tough job, but he did it. He's a great builder. He's a great king. He built his army. અને સિયોન નગરને જીતવું એ ખૂબ જ અશક્ય હતું, અસંભવ હતું, પરંતુ તે એવો બળવાન અને શૂરવીર હતો કે તેણે સિયોન નગરને જીતી લીધું અને તેણે તેના સૈન્યને એવું બળવાન બનાવ્યું હતું. Praise the Lord. Praise the Lord. Now we see in 1 Samuel chapter 11, in the evening time, he woke up from the bed. He's goofing around, just a little carelessness, and he looked down. હવે બીજો સમય 11મા અધ્યાયમાં આપણે એવું જોઈએ છે કે હવે દાઉદ યુદ્ધમાં ગયો નહીં, પરંતુ તે તેના ટેરેસની ઉપર ચાલતો હતો અને ટેરેસ ઉપર ચાલતા તે નીચે અને આજુબાજુ જોતો હતો. Looked down on a ordinary woman who was taking bath, maybe in the slum area. અને દાઉદ જોઈ રહ્યો હતો કે એક સ્ત્રી નાહી રહી છે. Looked down in the sense that he was in such a highest place. He was the king of Israel. He had so many wives and queens, concubines, maybe more than 25 of them he had.
અને નીચે જોવું એનો મતલબ એવો છે કે દાઉદ ઉપર હતો, ટેરેસની ઉપર, એટલે કે બીજા અર્થમાં કહીએ તો ખૂબ જ એ રાજા હતો અને દેવે એને એવું ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યું હતું. બીજા ઉચ્ચ સ્થાન ઉપરથી ચાલતો હતો, ઉચ્ચ સ્થાનમાં હતો અને એવા હાઈ પ્લેસમાંથી તે નીચે જોઈ રહ્યો હતો. He was distracted. He looked at the woman and esteemed her more than his wives and concubines and queens. અને આ દાઉદે લોભ કર્યો કે લસ્ટ કર્યું એણે કે એની પાસે એટલી સારી બધી સ્ત્રીઓ દેવે તેને આપી હતી, ઉપપત્નીઓ આપી હતી, પત્નીઓ આપી હતી, તેઓને છોડીને તે બીજી કોઈક સ્ત્રીની તરફ જોઈ રહ્યો હતો. And he inquired about that woman, and he came to know that she was nobody but Bathsheba, the wife of Uriah the Hittite. અને દાઉદે ઇન્ક્વાયરી કરીને જોયું કે આ સ્ત્રી કોણ છે અને તેને ખબર પડી કે આ સ્ત્રી બીજી કોઈ નથી પણ એના સૈન્યમાં ઉરાયા નામનો એક સૈનિક છે તેની સ્ત્રી છે. God said through prophet Nathan that I had given everything, entire kingdom of Israel and women, virgins, but why did you touch the woman who was married? અને નાથાન દ્વારા દેવે દાઉદને કીધું કે મેં તને એટલી બધી સ્ત્રીઓ આપ્યું, રાજ રચેલું આપ્યું, એટલું બધું મેં તને માંગ્યા વગર આપ્યું, પરંતુ તે શા માટે એક કોઈક કોમન સ્ત્રીની તરફ તે નજર રાખી? Even if it was less, I would have given such and such a thing, falano and falano in Gujarati it says. અને એની સાથે સાથે નાથાને દાઉદને એમ કીધું કે હું તને ફલાણું ફલાણું પણ આપત, પણ તે શા માટે કોમન સ્ત્રી તરફ નજર કરી? He had a wife, Michal, who was King Saul's daughter. He had Abigail, 10 concubines from King Saul, and so many others. He had, even in the end you see that after Uriah the Hittite dies and he takes Bathsheba as the queen, God doesn't mind, but God only does mind why you touch a married woman while her husband was living. અહીંયા ઘડી નાથાનને દ્વારા દેવ દાઉદને કહી રહ્યો હતો કે જે દાઉદની પાસે સ્ત્રીઓ અને ઉપપત્નીઓ હતી તેની અંદર રોયલ ફેમિલીની સ્ત્રીઓ હતી. શાઉલની દીકરી મિખાએલ તેની સ્ત્રી હતી, અબિગાલ જે ખૂબ રિચ વુમન હતી તે તેની સ્ત્રી હતી અને બાકીની ઘણી સ્ત્રીઓ દાઉદને આપવામાં આવી હતી. પરંતુ અહીંયા ગાડી નાથાન દાઉદને એમ કહી રહ્યો છે કે શા માટે જે સ્ત્રી ઓલરેડી મેરિડ છે એ સ્ત્રીની સાથે શા માટે તે પાપ કર્યું? Also we compared this incident with what John says in 1 John chapter 2 verse 16 and 17. It says that for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, not of the Father, but of the world, and the world passeth away, and the lust thereof, and he that does the will of God abides forever. હવે પહેલો યોહાન તેનો બીજો અધ્યાય અને 16મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે, કેમ કે જગતમાં જે સર્વ છે તે દૈહિક વાસના, આંખોની લાલસા, જીવનનો અહંકાર તે પિતાથી નથી પણ જગતથી છે. જગત તથા તેની લાલસા જતી રહે છે પણ દેવની ઈચ્છા પૂર્ણ કરે છે તે જ સદા રહે છે. The lust of the eye means, and our eyes see the things which is entertaining, pleasant, beautiful to our own eyes, and we desire to have that. હવે આંખોની લાલસા તેની અંદર એમ પણ કહી શકાય કે એન્ટરટેનમેન્ટ એટલે કે જે આપણા સુંદર સુંદર લાગે છે એવી આપણા આંખોને એને જોવું અને એની ઉપર લાલચ કરવી, લસ્ટ કરવી, એ દરેક બાબતો આંખોની લાલસાની અંદર આવી જાય છે. We see that in 2 Samuel 11 chapter, last part of the second verse, it says that, and the woman was
very beautiful to behold, and King David is attracted to her, inquired of her, and he wanted to have her. See, lust of the flesh. અહીંયા આગળ She was beautiful, but he to look down on the woman is very bad. અને બીજું સમયલ 11મો અધ્યાય બીજી કલમમાં છેલ્લો ભાગ આવી રીતે લખવામાં આવ્યો છે, આંખોની લાલસાની બાબતમાં ત્યારે તેણે ધાબા પરથી એક સ્ત્રીને સ્નાન કરતી જોઈ. તે સ્ત્રી દેખાવમાં ઘણી ફૂટડી હતી. હા, સ્ત્રી દેખાવમાં સુંદર હતી, પરંતુ તે દાઉદને હજુ વધારે સુંદર લાગી રહી હતી. Now he doesn't have self-control. He has so many wives, concubine and queen, but he want to go to have an extra one. હવે દાઉદ વિશે જો આપણે જોઈએ તો હવે જ્યારે તેણે સ્ત્રીને જોઈ ત્યારે તેનામાં સંયમનો આત્મા, કંટ્રોલનો આત્મા રહ્યો નહીં અને તેણે તે સ્ત્રીને મેળવવાને ચાહ્યું. Okay, in the same way, we go to Genesis chapter 3. There, the scripture reads something like this. So when the woman saw the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and the tree desirable, and to make one wise, she took of its fruit and ate. હવે એની એ જ આંખોની લાલસાની બાબતમાં ઉત્પત્તિ તેનો 3જો અધ્યાય અને એની 6ઠી કલમની અંદર લખવામાં આવ્યું છે કે અને એ વૃક્ષને સ્ત્રીએ હવાએ જોયું અને દેખાવમાં તે સુંદર છે એવું જોઈને તેણે તે ફળ લીધું અને ખાધું. What James says in first chapter, verse 13, 14 and 15. હવે યાકૂબની અંદર પહેલો અધ્યાય ત્યાં આગળ યાકૂબ શું કહે છે? Verse 13 says, let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one tempted when he is drawn away by his own desire and enticed. હવે યાકૂબનો પત્ર પહેલો અધ્યાયની 13મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, કોઈનું પરીક્ષણ થયું હોય તો દેવે મારું પરીક્ષણ કર્યું છે એમ તેણે ન કહેવું, કેમ કે દુષ્ટતાથી દેવનું પરીક્ષણ થતું નથી અને તે પરીક્ષણમાં નાખતો પણ નથી, પણ દરેક માણસ પોતાની દુર્વાસનાથી ખેંચાઈને લલચાઈને પરીક્ષણમાં પડે છે. Couple of things are there. God tests the heart, the integrity of his people, but devil take us into temptation because of our wrong desires. હવે વચનની અંદર દેવ પરીક્ષા કરે છે કે આપણા હૃદયની અંદર શું રહેલું છે તે બહાર નીકળે એના માટે દેવ પરીક્ષા કરે છે, પરંતુ પરીક્ષણ હંમેશા શૈતાન કરે છે કે જેથી આપણે પાપમાં પડીએ. If you closely match James chapter 1 verse 15 to the incidents that we are discussing in King David's case, how beautiful the word of God is. હવે યાકૂબનો પત્ર પહેલો અધ્યાય અને 15મી કલમની અંદર જેવી રીતે પાપ ઉત્પન્ન થાય છે એની ક્રિયા લખવામાં આવી છે તેને જો આપણે દાઉદના પાપની સાથે સરખાવીએ તો કેટલું સત્યતા અહીંયા દેખાઈ આવે છે. Now I take David. David has a strong desire and urge. He has no self-control, but he has great urge to have that woman in his life, but she is married to some other person. હવે દાઉદને જો આપણે જોઈએ તો તેની અંદર દુર્વાસના ઉત્પન્ન થઈ અને એ દુર્વાસનાને લીધે એટલી બધી એને ભૂખ લાગી કે એ દુર્વાસનાની અંદર તે પડી ગયો અને તેણે એ સ્ત્રીને પોતાની બનાવી. And he committed sin of adultery. અને તેણે એ સ્ત્રીની સાથે વ્યભિચાર કર્યો. Okay, come back to James chapter 1 verse 15. Then when the desire, wrong desire, and when desire has conceived, there is a conception of
thought in the mind, but actual conception of a woman is there. હવે અહીંયા દાઉદના પાપને જો આપણે વર્ણન કરીએ તો આવી રીતે લખવામાં આવ્યું છે કે પછી દુર્વાસના ગર્ભ ધરીને પાપને જન્મ આપે છે. હવે જ્યારે ગર્ભ ધરેલું એવું શબ્દ અહીંયા લખવામાં આવે છે તે એ અર્થમાં લખવામાં આવ્યું છે કે એ વિચારોની અંદર તેણે એ વિચારો કર્યા, એ સ્ત્રી વિશેના વિચારો કર્યા અને એ અર્થમાં એ કલ્પનાઓ અને એ બધી પાપની દુર્વાસનાઓ અહીંયા લખવામાં આવી છે કે સૌથી પહેલા તે ગર્ભ ધારણ કરે છે. You can conceive an idea, you can conceive the idea and make it a plan and make it happen and it become a real physical thing. હવે ગર્ભ ધારણ કરવું એને જો આપણે જોઈએ તો તમે સારા આઈડિયા પણ મનની અંદર વિચારો છો અને જે આઈડિયા મનમાં કર્યા તેને પ્રમાણે તમે કોઈ પણ યોજના પ્લાન બનાવો છો તેને પણ અહીંયા ગર્ભ ધારણ કરવાની ક્રિયા તરીકે લખવામાં આવી છે. તો પાપ પણ એવું જ છે, વિચારોથી તે ગર્ભ ધરે છે. So we read, then when desire has conceived, it gives birth to sin. When the sin is full grown, it brings forth death. હવે આ બધા વિચારો મનની કલ્પનાઓ દુર્વાસનાઓ બધી મનની અંદર પહેલામાં પહેલા તો ગર્ભ ધારણ કર્યો મનની અંદર અને એ બધા મનની દુર્વાસનાઓથી પાપને જન્મ આપવામાં આવ્યો કેમ કે જે દુર્વાસના ગર્ભમાં કરી હતી તે ગર્ભ દ્વારા પાપને જન્મ આપવામાં આવ્યો અને આ પાપ છેવટે મૃત્યુ ઉપજાવે છે. In the book of Romans also we read that the wages of the sin is death. અને તેની તે જ બાબત રોમિયોના પત્રની અંદર પણ લખવામાં આવી છે કે પાપનો મુસારો મરણ છે. We are discussing good and bad. We are discussing life and death. We are discussing salvation and sin, which is not dealt with. હવે અહીંયા આગળ આશીર્વાદ અને શ્રાપ, તારણ અને મૃત્યુ વગેરેને આપણે જોઈ રહ્યા છે. Okay. In David's case, what happened? If you read James 1:15, then when desire has conceived, David has a desire, he committed adultery, and Bathsheba sent a word to David, King David, saying that I am pregnant, she is conceived, she has a baby, this baby is born in sin out of wedlock. હવે અહીંયા આગળ યાકૂબનો પત્ર પહેલો અધ્યાય અને 15મી કલમને બરાબર દાઉદના દ્રષ્ટાંતની સાથે સરખાવીએ તો સૌથી પહેલા દાઉદે દુર્વાસના કરી, મનની અંદર પાપ કર્યું, મનની અંદર વિચારો કર્યા, મનની અંદર એણે દરેક પ્રકારની દુર્વાસના કરી અને એ દુર્વાસનાને એ સ્ત્રીની સાથે ભેગું થઈને તેણે વ્યભિચાર કર્યો અને વ્યભિચાર દ્વારા એક પુત્ર એના પેટની અંદર પાપનો જન્મ થયો અને એ જન્મ દ્વારા એ પાપનો પુત્ર જન્મ થયો અને તેના દ્વારા મોત આવ્યું. It says that it gives birth to sin, and sin when it is full grown, I mean talking about the baby, you have to read in parallel James as well as the 2 Samuel chapter 11. You have to read in parallel how accurate it is. It says, when desire is conceived, it gives birth to sin, and sin when it is full grown, that baby brings forth death, means the Lord struck the baby that the baby becomes sick. હવે યાકૂબની અંદર જે કલમ લખવામાં આવી છે એવી અદ્ભુત રીતે લખવામાં આવી છે કે જેને દાઉદના પાપની સાથે જો આપણે દ્રષ્ટાંત દ્વારા સમજવા જઈએ
તો દાઉદે સૌથી પહેલા દુર્વાસનાના વિચારો મનની અંદર કર્યા અને એ બધા વિચારોને તેણે પાપની અંદર જન્મ આપ્યો, એટલે કે તે સ્ત્રીની સાથે તેને વ્યભિચાર કર્યો અને એ વ્યભિચારથી એક બાળક એ સ્ત્રીના પેટની અંદર ઉત્પન્ન થયું અને એ ઉત્પન્ન થયેલું બાળક પરિપક્વ થઈને જન્મ આપ્યો અને એ જન્મ આપેલા બાળકને દેવે શિક્ષા કરી કે એને મરણકારક રોગ લાગુ પડ્યો. So King David had a baby boy who would become the next king of Israel, but God was not pleased. God struck the child and the baby was sick for 8 days. King David prays for the baby for 8 days, fasting and prayer, but there was no answer from God. God did not give any other option but death to the baby. હવે જે પાપનો છોકરો દાઉદને જે જન્મ્યો હતો એ જન્મ પામેલા દીકરો બની શકે કે દેવની મરજી હતી કે દાઉદની અંદર એવો પુત્રનો જન્મ થાય કે જે રાજા બને, પરંતુ અહીંયા આગળ જે પુત્રનો જન્મ થયો તે પાપનો પુત્ર હતો, તેથી કરીને એવો રોગ આ છોકરાને લાગુ પડ્યો. દાઉદે જઈને ઉપવાસ કર્યું, પ્રાર્થના કર્યું કે આ એનો દીકરો સાજો થાય, પણ દેવે તેના દીકરાને સાજો ન કર્યો અને તે મરણ પામ્યો. So who is this traveler તો અહીંયા આગળ કહેવાનો મતલબ એ છે કોણ મુસાફર છે? who came to the rich man that happens to be the King David? હવે જે મુસાફર હતો તે દાઉદના એટલે કે શ્રીમંત માણસના ઘરે આવ્યો, એ કોણ છે? He is a wanderer, he is a homeless person. અને એ વટે માર્ગુ છે, મુસાફર એ તો ઘર વગરનો હોમલેસ માણસ છે. He travels especially on foot, going very slowly. હવે આ જે ટ્રાવેલર છે, વટે માર્ગુ છે, મુસાફર છે, એ તેના પગથી ઘરે ઘરે મુલાકાત લે છે. Like salesmen visit every house, this traveler, this guest travels the home of every believer, every servant of God. હવે અહીંયા મુસાફર વટે માર્ગુ જે કંઈ લખવામાં આવ્યું છે તે વટે માર્ગુ દરેક બિલીવરના ઘરે, દરેકના ઘેર તે મુસાફરી કરે છે, મુલાકાત લે છે. He is a stranger, he is a wanderer, that are all the quality of the devil. તે મુસાફર છે, તે ભટકતો આત્મા છે અને એની અંદર એવા બધા પ્રકારની ક્વોલિટી છે, એવા પ્રકારનો આ વટે માર્ગો છે. શૈતાન ભટકતો ભરમાવનાર આત્મા છે. He doesn't take an appointment to meet you. એ કોઈ દિવસ આપણી સાથે અપોઇન્ટમેન્ટ લેતો નથી કે હું તારી મુલાકાત લેવાનો છું. But he comes at a time when you are not careful. પણ એ એવા ટાઈમની અંદર મુલાકાત લે છે માણસની કે જ્યારે માણસ સાવચેત પોતાના સંબંધી હોતો નથી ત્યારે. He comes in a spirit realm. અને તે આત્માના કોઈ એક સ્તરમાં આવે છે. If you understand spirit realm, then you identify this traveler. જો તમે આત્માની અંદર બળવાન અને જ્ઞાની હોય તો તમે સાચે સાચ અને ખરેખર રીતે આ મુસાફરને ઓળખી શકો છો. Look how Gospel according to Luke chapter 17 verse 20 we read the last part of verse 20. It reads like this. He answered, talking about Jesus. Jesus answered and said, the kingdom of God does not come with observation. It is not physical. હવે લુકની સુવાર્તા તેનો 17મો અધ્યાય અને 20મી કલમમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ આત્મિક સ્તર વિશે આ પ્રમાણે કહે છે કે દેવનું રાજ્ય દ્રશ્ય રીતે આવતું નથી. Nor will they say, see here, see there, for indeed the kingdom of God is within you. અને 21મી કલમમાં એમ નહીં કહેવામાં આવશે
જો આ રહ્યું કે પેલું રહ્યું, કેમ કે દેવનું રાજ્ય તમારામાં Jesus છે. is talking to only disciples. He's not talking to the world here. અહીંયા ગાડી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ફક્ત પોતાના શિષ્યોની સાથે વાત કરી રહ્યો છે, જગતની સાથે નહીં. Those who are called, those who are chosen, those who have dedicated their lives and led by the Holy Spirit, for them the Holy Spirit will reveal that the kingdom of God is within you. એવો શિષ્યો એવો છે કે જેઓને બોલાવવામાં આવ્યા છે, જેઓ જગતથી અલગ થયા છે, જેઓ ખ્રિસ્તના છે, તેઓને સાથે દેવ વાત કરી રહ્યો છે અને એ શિષ્યો જાણે છે કે તેઓમાં દેવનું રાજ્ય છે. So kingdom of God is accessible to every born again believer. He can access anything in the kingdom of God. તો દેવનું રાજ્ય વિશે જો આપણે જોઈએ તો દેવનું રાજ્ય હરેકના માટે ખુલ્લું મુકાયેલું છે. But if any child of God goes back to his old life, the devil comes. And this traveler comes and takes hold of him and controls him and takes him to places he doesn't want to go, just like demon-possessed person. અહીંયા ગાડી દેવનું રાજ્ય દરેક વિશ્વાસીઓ માટે ખુલ્લું થયેલું છે. દેવના રાજ્યમાં તેઓનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે, પણ જે ઘડીએ વિશ્વાસીઓ સાવચેત રહેતા નથી એવા ટાઈમની અંદર આ મુસાફર તેઓની મુલાકાત લે છે, એટલે કે પરીક્ષણ કરનાર તેઓની પાસે આવે છે, તેઓને પાપમાં નાખે છે અને પછી તેઓની જે ઈચ્છા નથી તે તેઓની પાસે કરાવડાવે છે. It talks of the evil spirit. Once is driven out of certain person, if someone gives back a foothold, a room, spirit will see that the house is empty and cleanly swept, and he bring with him 7 more wicked demons than himself, and it say that the condition of that person will be worse. તેથી જ કરીને દુષ્ટ આત્માના કેરેક્ટર માટે વચનની અંદર લખવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે માણસમાંથી દુષ્ટ આત્મા કાઢવામાં આવે છે ત્યારે દુષ્ટ આત્મા તેનામાંથી નીકળી જાય છે અને નીકળી ગયા પછી દુષ્ટ આત્મા જુએ છે કે જે માણસમાંથી દુષ્ટ આત્મા નીકળ્યો તેનું ઘર ઉજ્જળ પડેલું છે, તેનું ઘર ક્લીન થયેલું છે, ત્યારે તે ક્લીન થયેલા અને ઉજ્જળ થયેલા જગ્યામાં હજુ સુધી કોઈ આવ્યું નથી. તેથી કરીને દુષ્ટ આત્મા પોતાના કરતા બીજા 7 આત્માઓને લઈને એ ભૂત વળગેલા માણસની અંદર પાછો ફરીથી પ્રવેશ કરે છે, કેમ કે એ જગ્યા ખાલી હતી માટે. That's why it is a warning for a believer, born again person to keep his spiritual life clean. I mean the spiritual realm very clean. તેથી જ કરીને આપણા વિશ્વાસી લોકો માટે સાવચેતી એ છે કે જે જગ્યા દેવે આપણા હૃદયમાં ક્લીન કરી છે, ચોખ્ખી કરી છે, તે હંમેશા અને હંમેશા ચોખ્ખી રહે. Good and bad thoughts come and go, but he needs to maintain a good life. મનની અંદર ખરાબ અને સારા બંને વિચારો આવતા રહે છે, જતા રહે છે, પરંતુ દેવના આત્માથી આપણે સારા વિચારોને એક્સેપ્ટ કરવાનું છે. If our inner spiritual man is stronger and he cooperate with the Holy Spirit will control us જો આપણા and lead us. જો આપણે આત્માની અંદર બળવાન હોઈએ અને પવિત્ર આત્મા ઓલરેડી આપણી અંદર છે, તો પવિત્ર આત્મા અને આપણો આત્મા એક થઈને એવો બળવાન થાય છે કે દરેક દુષ્ટ અને ભૂંડા વિચારોને આપણે ધકેલી દઈએ છીએ. Because we have to be very careful about the lust of the flesh. The list is mentioned in Galatians chapter 5. I have an example to say. Yeah. હવે આપણે લાલસાઓ, દુષ્ટ લાલસાઓ એને આપણે જોઈએ તો ગલાતીની અંદરથી એક એક્ઝામ્પલ લઈશું કે ક્રોધનું. It was Sunday. Here is the pastor, very angry. See? And his wife said that today
he buffalo entered into him. અને સન્ડેના દિવસ દાખલા તરીકે સન્ડેના દિવસે પાસ્ટરે ખૂબ સારો મેસેજ આપ્યો હોય અને પછી એટલો બધો ગુસ્સો કરે તો એ પાસ્ટરની સ્ત્રી તેને કહેશે કે તેની અંદર એક પાડો બેઠો છે, તે દુષ્ટાત્મા બેઠો છે. And in a rage of anger, anything can happen. અને એ ગુસ્સાના આવેશમાં કશું પણ થઈ શકે છે. In a rage of anger, one becomes blind. He cannot see what is in front of him. અને આ ગુસ્સાના આવેશમાં એવો આવેશ હોય છે કે ગુસ્સાવાળો માણસ તેની સામે કોણ છે તે ઓળખી શકતો જ નથી. Let me take a simple example from Genesis chapter 4, where we see Cain and Abel. હવે અહીંયા આગળ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ ગુસ્સા વિશે, તો ત્યાં આગળ કાઈન અને હાબેલનો ઉત્પત્તિ ચોથા અધ્યાયમાં લખવામાં આવ્યું છે. Then we are talking about traveler, how he enters the minds of the people, and how he inspires the people, and people imagine things and they are persuaded by him. હવે અહીંયા આગળ આપણે ઉત્પત્તિ ચોથા અધ્યાયની અંદર એવું દ્રષ્ટાંત આપણે જોઈ રહ્યા છે કે કેવી રીતે મુસાફર આ વટ્ટે માર્ગો શૈતાન કેવી રીતે માણસોના મનની અંદર પ્રવેશ કરે છે, મુલાકાત લે છે. કેમ કે ત્યાં આગળ બે ભાઈઓની આપણે જોઈએ છે જે વિચારોની અંદર શૈતાન ઘૂસીને તે વટ્ટે માર્ગો મુલાકાત લે છે. Before that we read Job chapter 38 verse 2, where God appears to Job in a whirlwind and talks to him something like this. હવે અયુબ એનો 38મા અધ્યાયની અંદર એક વંટોળિયામાં દેવ પોતે આવે છે અને અયુબની સાથે કંઈક આવું બોલી રહ્યો છે. Very, very important word. અને આ વચન ખૂબ અગત્યનું છે. Then the Lord answered Job out of whirlwind and said, Who is this that darkens the counsel by the words without knowledge? હવે અહીંયા આવું લખવામાં છે, ત્યારે યહોવાએ વંટોળિયામાંથી અયુબને ઉત્તર આપતા કહ્યું કે જ્ઞાનપણાના શબ્દોથી ઈશ્વરની ઘટનાને અંધારામાં નાખનાર કોણ? અજ્ઞાનપણાના શબ્દો લખવામાં આવ્યું He છે. is nobody other than devil himself. અને અજ્ઞાનપણાના શબ્દો એટલે બીજું કોઈ નથી પણ તો શૈતાન પોતે જ છે. Then we come to Genesis chapter 4, last part of verse 4, it says that, And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry and his countenance fell. અને હવે ઉત્પત્તિ ચોથા અધ્યાયની અંદર ચોથી કલમ અને પાંચમી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, અને યહોવાએ હાબેલને તથા તેના અર્પણને માન્ય કર્યા પણ કાઈનને તથા તેના અર્પણને માન્ય કર્યા નહીં, માટે કાઈનને બહુ રોષ ચડ્યો અને તેનું મોં ઉતરી ગયું. Verse 6, So the Lord said to Cain, Why are you angry, and why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? God warned him. હવે અહીંયા છઠ્ઠી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, કાઈને અને યહોવાએ કાઈનને કહ્યું કે તને રોષ કેમ ચડ્યો છે અને તારું મોં કેમ ઉતરી ગયું છે? જો તું સારું કરે તો તું માન્ય કરશે નહીં, પણ જો તું સારું નહીં કરે તો પાપ તારે દ્વારે સંતાઈ રહે છે અને તારી તરફ તેની ઈચ્છા થાય છે, તે તારા પર ધણીપણું કરે છે. If you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you, but you should rule over it, not the sin should rule over you. કેવું અદ્ભુત રીતના અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે, દેવ તેને કહે છે જો તું સારું નહીં કરે તો પાપ તારા દ્વારે સંતાઈ રહે છે, તારી તરફ તેની ઈચ્છા થાય છે, તે તારા પર ધણીપણું કરે છે, એટલે કે પાપ તારા ઉપર ધણીપણું કરે છે. So sin is a person here. તો અહીંયા કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ પાપ તો કોઈ એક જાતનો પર્સન છે, વ્યક્તિ છે, Sin is a traveler. અને આ પાપ એ તો મુસાફર છે. If Cain doesn't do good and he lies at the door, and he will come and catch Cain, and once he enters into Cain, and Cain
kills his own brother. હવે અહીંયા આગળ પાપે એટલે કે કોઈ એક વ્યક્તિએ એટલે કે શેતાને કાઈનની મુલાકાત લીધી અને કાઈને તેના પાપમાં પડ્યો, એ મુસાફરને તેનો સ્વીકાર કર્યો અને એ મુસાફર એટલે કે પાપે કાઈનના હૃદયની અંદર પ્રવેશ કર્યો અને એ પાપે એવું કર્યું કે તેણે પોતાના ભાઈ હાબેલને મારી નાખ્યો. So he has two sins here. Sin of anger, wrath, and sin of jealousy. હવે અહીંયા ગાડી કાઈન વિશે જોઈએ તો તેની અંદર બે પ્રકારના પાપ દેખાય છે. એક તો ઈર્ષાનું પાપ છે અને બીજું ક્રોધનું પાપ છે, ગુસ્સાનું પાપ છે. Many so-called religious people, leaders, have the spirit of jealousy because God is using someone, respect the prayer of someone, whereas he or she is not accepted, his or her prayer is not answered. That's why spirit of jealousy enters into them and spoil them. That is the traveler entering into God's children. અને આનું આ જ પાપ મિનિસ્ટ્રીની અંદર પણ જોવા મળે છે કે ધારો કે કોઈ એક વ્યક્તિની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવી હોય અને બીજું એક વ્યક્તિની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવી ન હોય તો જેની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવી છે તેના ઉપર તેની ઈર્ષા ઉત્પન્ન થાય છે અને એ ઈર્ષા ગુસ્સાની અંદર પલટાઈ જાય છે. And the third sin Cain commits is self-control, discipline of self-control. He has no self-control at all. અને પછી ત્રીજું પાપ એવું થાય છે કે તેની અંદર પોતાના માટે કોઈ કાબુ કે કંટ્રોલ કે સંયમ હોતો જ નથી. Don't say that adultery is a big sin, murder is a big sin, and others are very lesser sins. હવે અહીંયા આગળ આપણે એવું ન કહી શકીએ કે વ્યભિચાર એક જ મોટું પાપ છે, ખૂન કરવું એક જ મોટું પાપ છે. દરેક પાપ એ પાપ છે. If your brother and sister lie to your brother and sister who is born again, that becomes sin. જ્યારે તમે ભાઈ અને બહેનો થઈને એકબીજાની સાથે જુઠ્ઠું બોલો છો તો એ જુઠ્ઠું એ પણ મોટામાં મોટું પાપ છે. I take a very strong example just by, I quote with memory. Forgive me if I make any mistakes. In Acts chapter 5. હવે પ્રેરિતોના કૃત્ય 5મા અધ્યાયની અંદર આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. We see the story of Ananias and Sapphira. Both were believers. હવે ત્યાં આગળ એક સ્ટોરી લખવામાં આવી છે અનાન્યા અને સાફીરામાં. તેઓ બંને વિશ્વાસુ હતા. There was a movement going on that they were so much astonished because of miracles, signs and wonders. The apostles were performing that. They wanted to get rid of all their property, sell their homes and bring it to the feet of the apostles. અને તે સમયની અંદર પ્રભુ અજાયબ આશ્ચર્યજનક કામો કરી રહ્યો હતો અને અજાયબ અને આશ્ચર્યજનક કામોના કારણે લોકો પોતાની સંપત્તિ વેચીને શિષ્યોની આગળ મૂકી રહ્યા હતા. Only one sin Ananias and Sapphira committed was lie to the Holy Spirit. અને ત્યાં આગળ આપણે અનાન્યા અને સફીરાને જોઈએ છે. ફક્ત તેઓએ એક જ પાપ કર્યું અને તે જુઠ્ઠું બોલવાનું પાપ હતું. Ananias and Sapphira did not rob a bank or took possession of illegally of some property or illegally possessed any house or sold it and brought the money. It was their own property they sold. But they lied. હવે અનાન્યા સફીરાને આપણે જોઈએ તો બેંકને લૂંટી ન હતી, કોઈનું લૂંટી લીધું ન હતું, પરંતુ અહીંયા આગળ તેઓએ પોતાની જ સંપત્તિ વેચી હતી અને વેચેલા પૈસા એ લોકો પિત્તર પાસે લાવ્યા હતા. He was not a person. Peter was full of the Holy Spirit. They lied to the Holy Spirit. That's how they died in the presence of the Holy Spirit. અહીંયા આપણે પિત્તરને જોઈએ છે. પિત્તર પોતે ન હતો. પિત્તર તો પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયેલું વ્યક્તિ હતો અને તેથી કરીને લખવામાં આવ્યું છે કે અનાન્યા અને સફીરા જ્યારે જુઠ્ઠું બોલ્યા ત્યારે તેઓને એવું કહેવામાં આવ્યું કે પવિત્ર આત્માને જુઠ્ઠું બોલવાનું તમે કેમ હિંમત કરી, અને તેથી એ જુઠ્ઠાણાના કારણે તેઓ મૃત્યુ પામ્યા.
God said to Cain, if you do well, will not your works be accepted and God will bless you? હવે દેવે કાઈનને પણ કીધું કે જો તું સારું કરે તો શું તું દેવથી એક્સેપ્ટ કરવામાં નહીં આવશે શું? In scripture we read that he who knows how to do good, he knows it. If he doesn't do it, for him it is a sin. તેથી જ કરીને યાકોબની અંદર લખવામાં આવ્યું છે જો તું સારું શું છે એ જાણે છે તેમ છતાં તું સારું કરતો નથી તો તે તને પાપ લાગે છે. You say that it is very hard saying from where you are bringing this stuff. We are under grace. આપણે એમ કહીશું કે ઓ આપણે તો એક કૃપાના સમયની અંદર છીએ. We are under grace, which is such a great blessing than those who are in the Old Testament. આપણે એવા ગ્રેસના કૃપાના સમયની અંદર છે કે જે જૂના કરારની અંદર કૃપા હતી તેના કરતા મોટી કૃપાના સમયની અંદર આપણે છીએ. At the same time, we need to be very careful not to commit sin. Always have this list. I mean, the works of the flesh. Always put it on a piece of paper and check whether your life has any of those sins. હવે અહીંયા આપણે કૃપાના સમયમાં છે ત્યારે આપણે ખૂબ જ સાવચેત રહેવું જોઈએ અને આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે કયા દેહના પાપો અને દેહના પાપોનું કયું લિસ્ટ મારામાં છે તેને આપણે હંમેશા પવિત્ર આત્માથી ચેક કરવું જોઈએ. Let's read Galatians chapter 5, verse 19. હવે આપણે ગલાતી 5મો અધ્યાય અને 19મી કલમ વાંચીશું. The first one is adultery, second one is fornication. હવે અહીંયા ગાડી આમ લખવામાં આવ્યું છે કે દેહના કામ ખુલ્લા છે. સૌથી પહેલામાં પહેલું પાપ વ્યભિચાર લખવામાં આવ્યું છે. Uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outburst of wrath, that is anger, selfish ambition. Yourself is exalted, Christ is not exalted, selfish ambition, dissensions, means paksha pakshi, division, making divisions, heresies, envy, murders, we see here, drunkenness, means you want to be intoxicated and you want to stay in another world, that is drunkenness. Revelries, competition, and the like, of which I tell you beforehand, just I also told you in the time past that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. અપવિત્રતા, લંપટપણું, મૂર્તિ પૂજા, જાદુ, વેરભાવ, કજિયા કંકાસ, ઈર્ષા, ક્રોધ, ખટપટ, કુસમ, પક્ષાપક્ષી, અદેખાઈ, છાપટાઈ, વિલાસ તથા તેઓના જેવા કામ જેમ મેં પહેલા તમને ચેતવ્યા હતા તેમ હમણાં પણ ચેતવું છું કે જેઓ તે કામ કરે છે તેઓ દેવના રાજ્યમાં પ્રવેશ કરશે નહીં. અહીંયા ગાડી આખું લિસ્ટ દેહના કામોનું લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે. And in case of David, adultery and murder, and again if you read the 10 commandments, it is there, thou shalt not covet neighbor's wife, adultery, murder, everything is there. If you commit any one of them, somehow they are linked to the entire list here. હવે અહીંયા ગાડી જે દાઉદે વ્યભિચાર કર્યો તો વ્યભિચારની સાથે કયા કયા પાપ તેની સાથે કરવામાં આવે છે તેને આપણે જો જોઈએ તો એમ પણ લખવામાં આવ્યું છે કે તું બીજી સ્ત્રીનો લોભ, તારી પાડોશી સ્ત્રીનો લોભ ન કર. તો ત્યાં ગાડી લોભ પણ થાય છે. ત્યાં ગાડી વ્યભિચારના કારણે દાઉદ
ખૂન પણ કરે છે એટલે ખૂન પણ થાય છે. અને જે લિસ્ટ અહીંયા લખવામાં આવે છે એ આખું લિસ્ટને જો તમે જુઓ તો વ્યભિચારના પાપ સાથે એકબીજા બધા પાપો એકબીજાની સાથે એવી રીતના સંકળાયેલા છે કે આ બધા પાપો ભેગા થઈને જાણે કે વ્યભિચારનું પાપ થતું હોય એવું પણ અહીંયા દેખાય છે. Let's paraphrase this thing differently. Just imagine that David has a wonderful palace, fencing, gate, security men guarding, but he opened the gate here. હવે અહીંયા ગાડી આપણે થોડું કલ્પના કરીએ. દાખલા તરીકે દાઉદે એટલો મોટો સિક્યુરિટી આખો એનો મહેલ હતો, દરેક દરવાજાઓ બંધ કરવામાં આવ્યા હતા કેમ કે રાજાઓની ચોકી હંમેશા કરવામાં આવે છે એ હિસાબથી એને કોઈ પણ એને હર્ટ ના કરે એવી રીતના એનું સુરક્ષણ કરવામાં આવતું હતું. પરંતુ અહીંયા એવી રીતે જોવામાં આવે છે દાઉદના પાપમાં કે દાઉદે પોતે કોઈક દરવાજો ખોલ્યો. Praise the Lord. It is talking about the self-control. Let's read Proverbs chapter 25 verse 28 what it says. અહીંયા ગાડી આપણે સેલ્ફ કંટ્રોલ એટલે કે સંયમનો આત્મા એને આપણે જોઈ રહ્યા છે ને તેને સમજવા માટે નીતિ વચન 25:28. નીતિ વચન તે 25મો અધ્યાય અને 28મી કલમ વાંચીશું. Whoever has no rule, no control, no rule over his own spirit. Let's say that whoever no control on himself, whatever comes in his mind, desire he is going to do it, is like a city broken down without walls, lack of discipline of self-control is very dangerous. અહીંયા ગાડી જે માણસની અંદર જેનો આત્મા કંટ્રોલમાં નથી, સંયમમાં નથી, જેના આત્મામાં પવિત્ર આત્માનો સંયમનો આત્મા નથી, તેના વિશે શું લખવામાં આવ્યું છે તે એક્ઝેક્ટલી એવું જ લખવામાં આવ્યું છે. નીતિ વચન તેનો 25મો અધ્યાય 28મી કલમ, જેનું મન કબજામાં નથી તે ખંડિયેર વગરના અથવા કોટ વગરના નગર જેવો છે કે જેને કોઈ કોટ નથી, નગર નથી, ગમે ત્યાં રખડતો અને ખુલ્લું માણસ છે. We have 5 senses as we, even the world says that we have 5 senses and 5 gates. They are called 5 gates. Gate of an eye, what we see. Gate of an ear, what we hear. And touch, smell, taste and so forth. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણને 5 સેન્સ છે, જે સેન્સને એવી રીતે લખવામાં આવે છે કે સાંભળવું, જોવું, સ્પર્શ કરવું વગેરે વગેરે 5 પ્રકારના એક સેન્સ આપણને આપવામાં આવ્યા છે. Praise the Lord. There is so much, it takes so much time. You read Psalms 1, blessed is the man who is not sitting with those evildoers and have a company. It talks about the fellowship of the wicked people, but his delight in the law of the Lord. How we need to guard our heart, guard our ways, guard our steps, and keep pure in the sight of God. હવે જે 5 સેન્સ આપણને છે, 5 સેન્સના દરવાજા પણ છે અને તે દરવાજા બંધ કરવાનું આપણને એવું પરાક્રમ સંયમનો આત્મા આપવામાં આવે છે. જેમ ગીત શાસ્ત્ર 1લો અધ્યાયની અંદર લખવામાં આવે છે કે જે માણસ દુષ્ટોની સલાહ પ્રમાણે ચાલતો નથી, નિંદાખોરોની સાથે બેસતો નથી, એ વગેરે વગેરે લખવામાં આવ્યું છે. એનો મતલબ એ છે કે તે દુષ્ટ લોકોની સાથે બેસતો નથી, મતલબ કે તેની પાસે દરવાજો છે કે દુષ્ટોની સાથે બેસતો નથી, નિંદા કરતો નથી. એનો કહેવાનો મતલબ કે એની જીભમાં, એના મોંની અંદર દરવાજો છે કે જે તે ખોલતો નથી વગેરે. આ 5 સેન્સને આપણે જોઈએ છે, તે 5 સેન્સના દરવાજાઓ પણ છે જે પવિત્ર આત્મા દ્વારા આપણે ભૂંડાઈને પોતાનામાં લેવાને માટે દરવાજાઓને બંધ કરી દે છે કે ભૂંડાઈ આપણામાં ન હોવી જોઈએ. So enemy is in the spirit realm also as God is the spirit. હવે શૈતાન પણ આત્મા છે અને તેની સાથે સાથે દેવ પણ આત્મા છે. In Ephesians chapter 6 verse 11, Paul said, we wrestle not against
flesh and blood. I mean, he's not talking about the people whom we touch, speak, communicate, but we are engaged in a wrestling with the principality powers in the heavenly places, that is spirit realm, that you have to put on the whole armor of God. હવે દુષ્ટતાનું પણ એક આત્મિક સૈન્ય છે, દુષ્ટતાનું પણ એક આત્મા છે, દુષ્ટતાનો પણ એક જગત છે. તેને સમજાવવા માટે એફએસી તેનો 6 અધ્યાય અને તેની 12મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, કેમ કે આપણું આ યુદ્ધ રક્ત અને માંસની સાથે અધિકારીઓની સામે, અધિપતિઓની સામે નથી, પણ આ જગતના અંધકાર રૂપી સત્તાધારી સામે. અને સૌથી અગત્યનો શબ્દ આકાશી સ્થાનોમાં દુષ્ટતાના આત્મિક લશ્કરો સામે છે. કહેવાનો મતલબ કે આ 5 સેન્સ તેના દ્વારા આપણે પાપ પણ કરી શકીએ છીએ. એ 5 સેન્સના દરવાજાઓ પણ છે કે જેને આપણે બંધ પણ કરી શકીએ છીએ, પણ તે આકાશી સ્થાનોના દુષ્ટતાના આત્મિક લશ્કરો તરીકે માણસની પાસે આવે છે. Talking about the adultery with a strange woman and married woman, what the word of God says. હવે વ્યભિચાર પરણેલી સ્ત્રીની સાથે અથવા તો કોઈ પારકી સ્ત્રી સાથે કરવામાં આવે તેના માટે દેવનું વચન શું કહે છે તેને આપણે જોઈએ. Praise the Lord. Let's read the Proverbs chapter 6 verse 23 onwards. Yeah. હવે નીતિ વચન તેનો 6 અધ્યાય અને 23મી કલમ પછી વાંચીએ. For the commandment is the lamp. You know, whatever the commands were given from the Lord are like a lamp enlightening our eyes. હવે દેવે જે આજ્ઞાઓ આપી છે એ આજ્ઞાઓ તો દીવો છે અને નિયમ તો પ્રકાશ છે. And reproof of instructions are the way of life. અને શિક્ષણ અને તેની સાથે નસીહત એ જીવનનો માર્ગ છે. કહેવાનો મતલબ કે જે ઉપદેશ આપણને આપવામાં આવે છે એ ઉપદેશ એ જીવનનો માર્ગ છે. Verse 24, to keep you from evil woman, from the flattering tongue of a seductress. અને 24મી In કલમ, other translation it is a strange woman. Yeah. અને 24મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, તે તને ભૂંડી સ્ત્રીથી અને પરનારી જીભની ખુશામતથી બચાવવા માટે છે. Do not lust after her beauty in your heart, nor let her allure you with her eyelids, for by means of a harlot a man is reduced to a crust of bread, and an adulteress will prey upon his precious life. 25મી કલમ, તારું અંતઃકરણ તેની ખૂબસૂરતી પર મોહિત ન થાય અને તેની આંખોના પોપચાથી તું ફિદા ન થા, કેમ કે વેશ્યા સ્ત્રીને લીધે પુરુષની ખાના ખરાબી થાય છે અને છીનાળ મૂલ્યવાન જીવનો શિકાર શોધે છે. Verse 22, when talking about a married woman, can a man take fire in his bosom and his clothes are not burned? Can one walk on hot coals and his feet not be seared? So is he who goes into neighbor's wife. Whoever touches her shall not be innocent. He may have to give up all the substance of his house. Whoever commits adultery with a woman lacks understanding. હવે 27મી કલમની અંદર જે સ્ત્રી વિશે લખવામાં આવ્યું છે એ સ્ત્રી તો પરણેલી સ્ત્રી છે. પરણેલી સ્ત્રીની સાથે વ્યભિચાર કરનાર માણસ માટે લખવામાં આવ્યું છે. અને પરણેલી સ્ત્રીની સાથે વ્યભિચાર કરનાર માણસને વચન આ પ્રમાણે શિક્ષણ આપે છે, કોઈ માણસ પોતાના ખોળામાં અગ્નિ લે અને તેના લુગડા બળ્યા વગર રહે. જો કોઈ માણસ અંગારા ઉપર ચાલે તો શું તેના પગ દાઝ્યા વગર રહે?
જે કોઈ પોતાના પાડોશીની સ્ત્રી પાસે જાય છે તેને એમ જ થાય છે. જે કોઈ તેને અડકે છે તે શિક્ષા પામ્યા વગર રહેશે નહીં. So he who does so destroys his own soul, wounds and dishonor he will get, and his reproach will not be wiped away. જો તે પકડાય તો તેને 7 ગણું પાછું ભરી આપવું પડશે. તેની પોતાની ઘરની સગળી સંપત્તિ આપી દેવી પડશે. સ્ત્રીની સાથે વ્યભિચાર કરનાર અક્કલહીન છે. તે પોતાના આત્માનો નાશ કરનારું કૃત્ય કરે છે. તેનું ઘા અને તેનું અપમાન ટળશે નહીં અને તેનું લાંછન ભૂસાઈ જશે નહીં. He who does so destroys his own soul, wounds and dishonor he will get, and his reproach will not be wiped away. Now we read very slowly verse 34. Verse 34 says that, for jealousy is a husband's fury. He is so angry, the husband is so angry. In this case, the Uriah the Hittite, once he comes to know that David did this to his wife, he is so angry. What it says? Therefore he will not spare in the day of vengeance. He will accept no recompense, no reward, no compensation. Nor will he be appeased though you give many gifts. હવે 34મી કલમ ખૂબ અગત્યની કલમ છે, કેમ કે વહેમ એ પુરુષનો કાળ છે. વેરના દિવસે તે કઈ કાછું રાખશે નહીં. ગમે તેટલી તે ગુનાગારીની દરકાર કરશે નહીં. તે ઘણી ભેટો આપશે તો પણ તે તેનાથી સંતોષ પામશે નહીં. દાખલા તરીકે અહીંયા ઉરિયાને જો ખબર પડી હોત તો તે ચોક્કસ પોતાની પરવા કર્યા વગર દાઉદ સામે વેર વાળત. What happened? Uriah the Hittite did not go to his house and he did not get the story, but in secret he was eliminated by King David. But if he was living, because of the marriage vows we are going to see, he would not spare David. He will challenge even King David. હવે યુરિયા વિશે જો આપણે જોઈએ તો ઉરિયા એવો એટલો બધો વિશ્વાસુ માણસ હતો, તેથી કરીને તે પોતાના ઘરે ગયો નહીં, પરંતુ દાઉદના ઘેરે જ તે સૂઈ રહ્યો અને દાઉદને તે વિશ્વાસુ રહ્યો. પણ જો કદાચ ઉરિયાને ખબર પડી હોત કે મારી સ્ત્રી સાથે આવું કામ કરવામાં આવ્યું છે, તો તે થોડી પણ ગુનેગારીની થોડી પણ પરવા કર્યા વગર તે ખરેખર દાઉદનો વિરોધ કરતો. Let's go into the institution of marriage. હવે આપણે મેરેજના ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં જઈશું. How the tradition, we have a very good tradition in Christianity. હવે આપણે લગ્નના પદ્ધતિમાં રિવાજની અંદર જઈશું અને ખૂબ સારા રિવાજો આપણા મેરેજની અંદર હોય છે. And the sanctity of marriage is respected by the people in society. અને લગ્ન એ સગડાની અંદર માન યોગ્ય ગણાય એ અર્થમાં સોસાયટીમાં તેનું ઘણું માન છે. In a marriage, two distinct people, husband and wife, will become one flesh, solid bond. હવે લગ્ન એવું માન યોગ્ય ગણવામાં આવે અને સ્ત્રી અને પુરુષ બંને એક થાય. Because God created man in his own image, it says that in his image he created male and female. Both male and female are the image of God. હવે સ્ત્રી અને પુરુષ બંને વિશે એવું લખવામાં આવ્યું છે કે તેઓને દેવની પ્રતિમા પ્રમાણે ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યા. And in Genesis chapter 1 we read that God blessed them and said to them, be fruitful, multiply, replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea,
over the birds of the air, and every living thing that move on the earth. હવે ઉત્પત્તિ તેનો પહેલો અધ્યાય 28મી કલમમાં જ્યારે તેઓને બનાવવામાં આવ્યા ત્યારે દેવે તેઓને આશીર્વાદ આપ્યો. દેવે તેઓને કહ્યું, સફળ થાઓ, વધો, પૃથ્વીને ભરપૂર કરો, તેને વશ કરો અને સમુદ્રના માછલા પર, આકાશના પક્ષીઓ પર, પૃથ્વી પર ચાલનારા સગળા પ્રાણીઓ પર અમલ કરો. And it says in Mark 10:8 and 9 and Genesis 2:24 to 25, it says that therefore shall a man leave his family, leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall become one flesh. અને માર્કની અંદર પણ એવી રીતે લખવામાં આવ્યું છે અને ઉત્પત્તિ બીજો અધ્યાય 24મી કલમની અંદર પણ લખવામાં આવ્યું છે, એ સારું માણસ પોતાના મા બાપને છોડીને પોતાની વહુને વળગી રહેશે. And again in Hebrews chapter 13 verse 4, it says that marriage is honorable among all, and the bed is undefiled, but fornicators and the adulterers God will judge. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. હવે હેબ્રીઓનો પત્ર 13મો અધ્યાય 4મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે સર્વમાં લગ્ન માન યોગ્ય ગણાય, બિછાનું પવિત્ર રહે, દેવ લંપટોનો તથા વ્યભિચારીઓનો ન્યાય કરશે. They become one flesh, so nobody can make them separate. We hear a solemn declaration in the marriage ceremony that what God has joined together, let no man put asunder. Asunder meaning no man can set them apart. હવે અહીંયા ગાડી એવી રીતે લખવામાં આવ્યું છે કે તેઓ બંને એક થશે અને જેઓને દેવે જોડ્યા છે તેઓને માણસોએ અલગ કરવા નહીં. And we see in this case Uriah the Hittite and Bathsheba were husband and wife. They were one body. હવે અહીંયા દાઉદના કેસમાં આપણે જોઈએ તો ઉરિયા અને ઉરિયાની સ્ત્રી એ બંને તો એક દેહ હતા. We come to one sketch here. We call it triangle, meaning pati, patni and O. હવે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ જોઈશું જે રીતના લોકો કહે છે તે પ્રમાણે પતિ પત્ની અને વહુ એટલે કે ત્રીજો એક માણસ, ત્રીજો એક વ્યક્તિ. Yeah, but I take a right triangle, pati, husband and wife, and God. પરંતુ અહીંયા ગાડી આપણે જે દ્રષ્ટાંત લઈ રહ્યા છે તે એવી રીતે લઈ રહ્યા છે કે પતિ પત્ની અને દેવ. What in marriage was, what Uriah says here in the marriage, I, Uriah the Hittite, take this woman Bathsheba for my lawful wife, and she says the same thing, to have and to hold her from this day forward, for better or worse, for richer or poorer, in sickness and in health, until death do us part. Until death do us part. હવે મેરેજની અંદર જે પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવે છે તે પ્રતિજ્ઞા ઉરિયા હિત્તી અને ઉરિયાની સ્ત્રીએ લીધું કે માંગી અથવા તો સિકનેસ અથવા હેલ્થ, ગરીબાઈ અથવા તો શ્રીમંતાઈ, દરેકની અંદર આપણે એક જ રહીશું, ફક્ત મૃત્યુ આપણને જુદું પાડશે. And Christian husband will proclaim that I will protect my wife, provide her, I will be her security and head, and she will be my wife and partner. હવે વિશ્વાસુ માણસ પણ પ્રતિજ્ઞા લે છે કે આ મારી સ્ત્રી છે, હું એનું રક્ષણ કરીશ, હું એને પ્રોવાઈડ આપીશ, એનો જે કંઈ જરૂરિયાત છે તે એની પૂરી પાડીશ અને એમ તે તેની સાથે બંધાય છે. And Paul writes in Ephesians 5, so Christ also loved the church and he laid down his life for her. હવે એફેસીના પત્રમાં પાઉલ પતિ પત્નીને વિશે ઉપદેશ આપતા કહે છે કે જેમ ખ્રિસ્તે પણ
પોતાનો જીવ પોતાની મંડળીને માટે આપ્યો, તેમજ પતિઓએ પણ પોતાની સ્ત્રીઓ માટે પોતાના જીવ આપવા સુધી તૈયાર રહેવું જોઈએ. Here the Uriah the Hittite say to King David, over my dead body, means he comes between David and Bathsheba. So, you can have her only over my dead body, only I get killed. So David kills him. That he legally takes Bathsheba. તો અહીંયા ગાડી ઉરિયા એ દાઉદને એમ કહે કે મારા મૃત્યુ વગર મારી સ્ત્રીને મારાથી કોઈ જુદું પાડી શકશે એવું છે જ નહીં, એટલો બધો તે ગુસ્સામાં આવત. પરંતુ અહીંયા દાઉદે શું કર્યું? ઉરિયાને મારી નાખ્યો, અને ઉરિયાને માર્યા પછી તેણે ઉરિયાની સ્ત્રીને લીધી. Uriah said, over my dead body. So David had to kill Uriah the Hittite. So he devised a plan. He put him in the forefront of the battle and withdraw the army. So Uriah the Hittite was killed by the sword of the Ammonites. અને ઉરિયા પોતાની સ્ત્રીની ખાતર તે મૃત્યુ પણ પામત, એવો ગુનો પણ તે કરત. પરંતુ અહીંયા ગાડી દાઉદે યુદ્ધના સૌથી શ્રેષ્ઠ ભાગમાં ઉરિયાને રાખીને ઉરિયાનો મૃત્યુ મર્ડર કરાવડાયું. So Uriah the Hittite is gone and a new triangle is created now here. હવે ઉરિયા મૃત્યુ પામ્યો અને બીજું એક ટ્રાયેંગલ ઉત્પન્ન થયું. God, David and Bathsheba. અને હવે શું થયું કે દેવ, દાઉદ અને બાથશેબા. And because he got rid of Uriah the Hittite, and God was very angry. અને દાઉદે ઉરિયાને મારી નાખ્યો, તેથી કરીને દેવ દાઉદ ઉપર ખૂબ જ ગુસ્સે થયો. Husband and wife are such a wonderful union that there is a spirit of jealousy on husband if his wife is unfaithful. હવે દેવે હસબન્ડ અને વાઇફનું એવું યુનિયન બનાવ્યું છે કે જો સ્ત્રી વિશ્વાસુ ન રહે તો પતિની અંદર ખૂબ જ ગુસ્સો અને ઈર્ષા ઉત્પન્ન થાય છે. It is a sensation, a very strong sensation, the spirit of jealousy come on husband because his wife is not faithful. કેમ કે જો તેની સ્ત્રી એને વિશ્વાસુ ના હોય તો હસબન્ડની અંદર ખૂબ જ જેલસી અને ગુસ્સો ઉત્પન્ન થાય છે. That's why we read that in Proverbs that the husband, if the wife is good, the husband will not forgive anyone who touches his wife. જો સ્ત્રી સારી હોય તો હસબન્ડ કદી પણ બીજા માણસને માફ કરી શકશે જ નહીં. In the same way, if a good wife has a husband who is not faithful to her, a spirit of suspicion, the sensation of the spirit of suspicion always come on her. Somehow she knows what's going on. એવી જ રીતના જો સ્ત્રી સારી હોય પરંતુ હસબન્ડ સારો ન હોય તો સ્ત્રીની અંદર પણ વહેમનો આત્મા આવે છે અને તે હંમેશા જાણી જાય છે કે આ શું થઈ રહ્યું છે. So powerful is the covenant of marriage between husband and wife. They become one, and God is blesser of husband and wife. તેથી કરીને પતિ અને પત્નીનો એવો અદ્ભુત યુનિયન અને કરાર દેવે કરેલો છે અને દેવ હંમેશા વિશ્વાસુ પતિ પત્નીને આશીર્વાદ આપે છે. God gave the entire kingdom to King David. દેવે દાઉદને આખું રાજ્ય આપ્યું. He had wives, queen, concubines, and if it were little, God said that I would have given such and such thing. દાઉદને દેવે સ્ત્રીઓ આપી, રોયલ કુટુંબની રાણીઓ આપી, બધું જ આપ્યું. અને એની સાથે સાથે દાઉદને દેવે એમ પણ કીધું કે જો તું મને વિશ્વાસુ રહ્યો હોત તો હું તને ફલાણું ફલાણું પણ આપત. By touching the wife of Uriah, you gave a big opportunity to the devil. પરંતુ જ્યારે તું ઉરિયાની સ્ત્રીને તે લીધી તેના કારણે તે શત્રુઓને વાતો કરવાનું અને શત્રુઓને મેણા મારવાનું મોટામાં મોટું કારણ આપ્યું છે. Because David touched this woman Bathsheba
a married woman, God took his kingdom. પરંતુ અહીંયા આગળ જ્યારે દાઉદે બાત્સેબાને લીધી તેથી કરીને દેવે દાઉદનું રાજ્ય લઈ લીધું. We are going to cover in the next part the consequences and the judgment in the coming part. આવનાર ભાગમાં આપણે દાઉદે જે ભૂલ કરી વ્યભિચારનું પાપ કર્યું તેનું પરિણામ શું આવ્યું એનો ન્યાય શું આવ્યો તેને આવતા ભાગમાં આપણે જોઈશું. In the same way, God gave Adam and Eve all the trees except one. એવી જ રીતના દેવે આખી એદન બાગના જે સગળા ઝાડ અને વૃક્ષો હતા એ દરેકના ફળ ખાવાને આદમ અને હવાને આપ્યું હતું પણ ફક્ત એક જ ઝાડનું ફળ ખાવાનું ના પાડ્યું હતું. Because they ate, rebelled in eating that one, God kicked them both Adam and Eve out of the paradise. The Garden of Eden was like a paradise. આટલા બધા ઝાડના વૃક્ષના ફળો દેવે બધું જ આપ્યું ફક્ત એક જ ઝાડના ફળને ખાવાનું ના પાડ્યું અને એ તેઓએ બંધ કરીને ફક્ત એક ઝાડના વૃક્ષનું ફળ ખાધું ત્યારે દેવે તેઓને એદન બાગમાંથી કાઢી મૂક્યા. એદન બાગ તો સ્વર્ગ હતું એ સ્વર્ગમાંથી તેઓને કાઢી મૂકવામાં આવ્યા. King David was cast out of Israel. અને દાઉદ રાજાને પણ ઇસ્રાએલમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યો. And Adam and Eve were thrown out of the Garden of Eden into this wicked world. અને આદમ અને હવાને પણ સ્વર્ગીય જેવી એદન બાગમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા અને દુષ્ટ જગતની અંદર ધકેલવામાં આવ્યા. Just because disobeying one commandment. ફક્ત એટલા જ માટે કે એક જ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવાના કારણે. You may say that, oh, King David was still the king of Israel. તમે એમ પણ કહેશો કે હજી પણ દાઉદ રાજા તો રાજા હતો જ ઇસ્રાએલનો. Look in the coming chapters what happens. પરંતુ તમે આવનાર ચેપ્ટરની અંદર જોઈ શકશો કે શું થયું કયા પ્રકારનો ન્યાય દાઉદની ઉપર આવ્યો. He left the palace, he left the kingdom, he left the 10 concubines in the palace, and he got out of the kingdom of Israel and he crossed over the Jordan and he was waiting there. અને એવો ન્યાય તેના ઉપર થયો કે તેને પોતાનું રાજ્ય છોડીને ભાગવું પડ્યું. તેની પોતાની 10 ઉપપત્નીઓને તેણે મહેલની અંદર છોડી. એ 10 ઉપપત્નીઓનું અપમાન કરવામાં આવ્યું, તેમની આબરૂ લૂંટવામાં આવી. તે ખુલ્લા પગે ભાગ્યો અને યર્દનની પેલે પાર તે નાસી ગયો. But because he confessed his sin, Prophet Nathan said, you shall not die. પરંતુ દાઉદે પૂરેપૂરા આગ્રહથી પોતાનું પાપને કબૂલ કર્યું તેના કારણે નાથાન પ્રબોધકે તેને કીધું કે તું મરીશ નહીં. But when his son Absalom was killed, then David crossed Jordan, come into the land of Israel. પરંતુ જ્યારે અબ્શાલોમ મૃત્યુ પામ્યો ત્યારે દાઉદ યર્દન પાર કરીને પોતાના રાજ્યની અંદર આવ્યો. That is second chance God gave him to become the king of Israel. અને એ તો દાઉદના માટે બીજો ચાન્સ હતો, દયા હતી, કૃપા હતી કે દેવે દાઉદને બીજો ચાન્સ રાજા બનવા માટે આપ્યો. So river Jordan is the starting point of our ministry or a kingdom. We can say that because David crossed Jordan and come into the land of Israel, then he become the king of Israel. તો યર્દન That નદી was the second chance God gave him. તો યર્દન નદી એવો અગત્યનો શબ્દ છે કે યર્દન નદી પછી આપણી સેવાઓ ચાલુ કરવામાં આવે છે, દેવનું રાજ્ય આપણી અંદર આવે છે. જેમ દાઉદ વિશે લખવામાં આવ્યું કે દાઉદને ફરીથી રાજા બન્યો જ્યારે તેણે યર્દન નદીને પાર કરીને ફરીથી ઇસ્રાએલમાં આવ્યો ત્યારે તેને સેકન્ડ ચાન્સ આપવામાં આવ્યો અને તે રાજા બન્યો. Praise the Lord. Let's read 1 Peter 5:8 as a closing verse here. હવે મેસેજને બંધ કરતા આપણે એક કલમ વાંચીશું. પિતર 5મો અધ્યાય 8મી કલમ અને તે આ પ્રમાણે કહે છે. This is applicable to everybody born again believers, servants of God, whoever begins, apostle,
leading evangelist, everyone, it says that be sober-minded. Sobriety means full awake, seeing and hearing and discerning, watchful all the time. What he says? Be sober-minded. હવે અહીંયા ગાડી દરેક વિશ્વાસી નાનો હોય મોટો હોય સેવક હોય કોઈ પણ હોય દરેકના માટે આ વચન અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે કે સાવચેત રહો અને જાગતા રહો કેમ કે તમારો વૈરી શૈતાન ગાજના સિંહની પાઠે ભટકતો ફરે છે તેને ગળી જવાને શોધતો ફરે છે. Why? Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion. He is the traveler, હવે seeking someone to devour. Resist him. You have the right to resist him. Stand firm in your faith, in the knowledge that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. હવે અહીંયા ગાડી શૈતાન એ જ મુસાફર છે એ જ ટ્રાવેલર છે અને તેના વિશે લખવામાં આવ્યું છે કે આપણો વૈરી શૈતાન આપણી આજુબાજુ ગાજના સિંહની પેટે ભટકતો ફરે છે પણ જે તેના માટે અવેલેબલ હોય જે તેને મળે તેને તે ગળી જાય છે કેમ કે 9મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમે તમારા વિશ્વાસમાં દ્રઢ રહો અને તેની સામા થાઓ કેમ કે પૃથ્વી પરના તમારા ભાઈઓ પર એ જ પ્રકારના દુઃખો પડે છે એ તમે જાણો. There are trials, tests, and temptation on every believer, every servant of God. But you take care, be sober-minded, because the adversary is lurking as a lion whom he may devour. જે કોઈ વિશ્વાસુ છે જે પ્રભુના લોક છે પ્રભુની પાછળ ચાલવા માંગે છે તેઓ દરેકની ઉપર દુઃખ અને સંકટો પરીક્ષા પરીક્ષણો એ વગેરે આવતું ને આવતું જ રહે છે પરંતુ પ્રભુનું વચન એમ કહે છે કે તમે દરેકની અંદર સાવચેત રહો તમે સંયમ રાખો તમે જાગતા રહો કેમ કે શૈતાન તેઓને જ ગળી જશે કે જેઓ તેને મળે છે તેઓને જ. Even he didn't spare our Lord Jesus Christ when he came on the flesh. એટલે સુધી કે આપણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે આ શરીરની અંદર આવ્યો તેને પણ શૈતાને છોડ્યો નહીં. In the three temptation, on the third temptation, if you read Matthew chapter 4 verse 8, we read, again the devil took him on an exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory, and he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Praise the Lord. And the devil left him. માથી 4 અને 8મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે ફરીથી શૈતાન તેને ઘણા ઊંચા પહાડ પર લઈ જાય છે જગતના સગળા રાજ્યો અને મહિમા દેખાડે છે અને તેને કહે છે જો તું પગે પડીને મારું ભજન કરે તો આ સગળું હું તને આપીશ. ઈસુ તેને કહે છે અરે શૈતાન આગો જા કેમ કે લખેલું છે કે પ્રભુ તારા દેવનું ભજન કર અને તેના એકલાની જ સેવા કર. ત્યારે શૈતાન તેને મૂકીને ચાલ્યો જાય છે અને જુઓ દૂતોએ તેની સેવા કરી અને તેને મહિમા આપ્યો. કહેવાનો મતલબ અહીંયા આગળ એટલો છે કે જો ખ્રિસ્તને પણ શૈતાને છોડ્યો નહીં પણ આ ટ્રાવેલર તેની પાસે આવ્યો. We have also been protected by God's angels. God's angels protect us all the time, but we need to resist the devil in such circumstances. આપણા માટે પણ આ જ સિદ્ધાંત છે કે દેવના દૂતો હંમેશા આપણી સેવા કરે છે દેવના દૂતો હંમેશા આપણું રક્ષણ કરે છે પરંતુ પોઈન્ટ એ છે કે આપણે પણ શૈતાનનો સામનો કરવાનો છે શૈતાનને થોડો પણ ચાન્સ આપવાનો નથી તો જ દેવના દૂતો આપણી સેવા કરે છે. And very recently we get to hear so bad news. The world leaders, they are like stars in heaven. They fall like a untimely figs from the sky.
હમણાં અમેરિકાની અંદર તમે સમાચારો સાંભળ્યા હશે કે આ જ અઠવાડિયામાં કેટલા મોટા મોટા પ્રભુના સેવકો જેઓની પાસે હજારોની સંખ્યામાં લોકો છે, તેવા મોટી મોટી મિનિસ્ટ્રીના કેવા મોટા સેવકો જાણે કે પ્રકટીકરણમાં અંજીરીના કાચા ફળની જેમ તેઓ પડી ગયેલા છે. Because in Job chapter 1, God asked Satan, from where you are coming? He said, from to and fro I am wandering here and there. उसको काम नहीं, धंधा नहीं, ये धंधा है. He is after believers. He is after the children of God. He is after the saints of the earth. And how to pull them down. So we have to resist and withstand him and rebuke him. Then he will flee, and we get the angelic ministry. હવે જેમ અયુબની અંદર પણ લખવામાં આવ્યું છે, દેવે શેતાનને પૂછ્યું ને શેતાને શું કીધું? હું અહીંયા ત્યાં આમ તેમ ભટકીને આવ્યો. કહેવાનો મતલબ કે તે દરેક શેતાન દરેકની પાછળ ભટકતો પડે છે. સ્પેશિયલી જે પ્રભુના મોટા મોટા લોકો છે, વિશ્વાસીઓ છે, તેઓની પાછળ તે ભટકતો ફરે છે. તેને પાડી નાખવા માટે તે દરેક પ્રકારની કુયુક્તિઓ કરે છે. પણ અહીંયા ફર્ક એટલો જ છે કે જો આપણે શેતાનનો સામનો કરીએ છીએ, શેતાનને ભગાડીએ છીએ, ત્યારે દેવના દૂતો આપણી સેવા કરે છે. If you receive it, praise the Lord, then God willing, we will come into part 3, that is judgment and consequences as far as King David is concerned and God is concerned. May God bless you. હવે જો તમે આ મેસેજને સ્વીકાર્યો છે, પ્રભુ તમને ખૂબ જ આશીષ આપે. આવનાર ભાગની અંદર દેવનો જજમેન્ટ, ન્યાય કેવી રીતે દાઉદની ઉપર આવ્યો, દાઉદને શું શું સહન કરવું પડ્યું વગેરે સર્વ બાબતો ત્રીજા ભાગની અંદર આપણે જોઈશું. પ્રભુ આપણને ખૂબ જ આશીષ આપે. આમેન.